سمیہ خاتون آئے اور اپنے تلاوت پیش کی اور تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبوك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. کے لیے طاہرہ خاتون آئے جو الفسون کراتی ہے اور وہ اپنا حمد پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو میرے دل میں. میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو. زمانہ دل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل. سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو. میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے. جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری. کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ نبی نے کیا، نبی نے کیا. ان کا منگتا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے.
میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کو مانگتا مجھے مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کے کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کے کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتا کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتا کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے بات کرتی ہوں تو آتے میں ملک طیبہ کی بات کرتی ہوں تو آتے میں ملک طیبہ کی میرے لہجے پورا میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا مجھ منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا السلام علیکم جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے نبی کے پاک قدموں کی دھمک محسوس ہوتی ہے مدینے کی ہوا ایک روز مجھ پر چھو کر کیا گزری ابھی تک روح کے اندر مہک محسوس ہوتی ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری بہنوں اتنا پتلا و لباس پہنتی ہو اس لیے اس عذاب میں گرفتار کر دی میں پوچھنا چاہتی ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادی تمہارا جسم اتنا نازک ہے تم بہت کمزور ہو تمہیں صراف نازک کہا گیا مرد تو مرد ہے اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پہ ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے میری بہنوں تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی تمہارے یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے
देखने की कुव्वत रखता है। जरा सोचो तो सही, आज तुम अपने हुस्न को नुमाइश कर रही हो, आज तुम बारीक और पतले कपड़े पहन करके दुनिया के सामने अपने हुस्न को जाहिर कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारा हुस्न तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। जवानी कितने दिन के लिए आती है? जवानी आती है जाने के लिए, जवानी आती है खत्म होने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जवानी 10 से 15 साल तक तुम्हारे पास रहेगी। तुम अपनी जवानी की उम्र में अपने हुस्न को नुमाइश कर लो, तुम अपने हुस्न को खूब नुमाइश करोगी। फिर उसके बाद क्या है? अल्लाह अकबर, जिस हुस्न को तुम नुमाइश कर रही हो, ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कब्र के कीड़े खाएंगे, कब्र के मिट्टी खाएगी। तुम अपने बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाकर, तुम अपने खूबसूरत आंखों में काजल लगाकर बार बार आईनों को देखती हो और अपने ऊपर फख्र महसूस करती हो कि मेरी आंखें इतनी खूबसूरत है, मेरा चेहरा इतना खूबसूरत है। अरे नादानो, तुम्हारे चेहरे की हकीकत क्या है? अगर तुम्हारे चेहरे पे चंद निकल है तो तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे तरफ निगाह उठाकर देखने को तैयार ना होगा। बल्कि अल्लाह अकबर, इस दुनिया के अंदर अपने हुस्न को हसीन बनाने के लिए, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस कदर एहतमाम करती हो और अपने चेहरे के सुखी पर इतना मटक मटक के इतराती हो। हजरत सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं हजरत अली मुर्तजा के साथ कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान जाने के बाद क्या देखा? अली मुर्तजा ने तमाम कब्र वालों को सलाम किया और सलाम करने के बाद पूछा, एक कब्र वालों, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारी कैफियत क्या है? तो एक कब्र से आवाज आई, ए अली, क्या पूछते हो? जिस खूबसूरत बाल को हम दिन में कई मरतबा सवाते थे, वो बाल आज हमारी खोपड़ियों से झड़ चुकी है। जिन आंखों पर फख्र करते थे, उन आंखों के गूदे बह बह कर गालों से गिर रहे हैं। जिन गालों के सुर्खी पर निकराते थे, उन गालों को गोश्त को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है। ए अली, हम तुम्हें अपना हाल क्या सुनाए? जिस जिस्म पर परफ्यूम लगा कर, जिस जिस्म पर अत्तर लगा कर जो दुनिया के सामने फख्र महसूस करते थे, वो जिस्म को आज अद्दह डस रहे हैं। ए अली, हम तुम्हें अपना हाल क्या सुनाए? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम अपने बड़े बालों की नुमाइश के लिए इस कदर पोशीबा नजर आती हो। ये तुम्हारा बाल कब्र के अंदर झड़ जाएगी, ये तुम्हारे आंखें कब्र के बिच्छू खाएंगे। अल्लाह के रसूल तो यहाँ तक के फरमाया कि आज औरतें अपने हुस्न को गलत इस्तेमाल करके किसी गैर मुहर्रम लड़के से मोहब्बत का पैगाम देती हुई नजर आती है। यारों, मोहब्बत के नाम पर अजनबी लड़कों से दोस्ती करती नजर आती है। आज ये फैशन बन चुका है, इसे ऐब नहीं समझा जाता। वो औरतें कान खोल कर सुन ले, जिसने लोगों से गलत ताल्लुकात कायम करना तो बड़ा जुर्म है, मगर एक मर्तबा अपना हाथ किसी गैर मुहर्रम लड़के के हाथ में दी होगी, अल्लाह उसकी कब्र में निन्यानवे सांप मुसल्लत फरमाएगा। और एक सांप का ताकत का आलम ये होगा कि अगर वो सांप दुनिया में सांस ले तो उसकी गर्मी से पूरा इंसान मर जाएगा। अगर वो सांप किसी पहाड़ पर फूंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। ऐसे ताकतवर सांप उस औरत पर मुसल्लत की जाएगी जिसने अपना हाथ किसी गैर मुहर्रम लड़के के हाथ में दी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको गुनाहों से बचने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआनी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Dear Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respected teachers and my dear fellows, assalamu alaikum. Today the topic of my speech is Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The life of the Holy Prophet is a role model of every person of this world who believes in Allah and the day of judgment. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born at Makkah in 1521 AD. His father Abdullah had died before he was born. His grandfather Abdul Muttalib brought him up. In his childhood, he was put on the care of nurse Hazrat Halima. He was very kind, gentle. He was very boy and rude. He was very pure and quiet. People called Sadiq and Amin. He was sallallahu alaihi wasallam married 11. There are men: Khadija, Sauda, Aisha, Hafsa, Zainab, daughter of Jahar, Zainab, daughter of Khuzaima, Maimuna, Kulthum, Habiba, Salma, and Zubaydiyah. He sallallahu alaihi wasallam had 4 sons named Qasim, Abdullah, Tahir, and Tayyib. There are names Fatima, Zainab,
Ruqayya and Kulthum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. और सलाम نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. جناب صدر، آج جب میں نے استاد کی عظمت کو لکھنے کے لیے قلم اٹھائی تو اس بات کا احساس ہوا کہ ایسے ہستی جس وجہ سے میں قلم بگڑنے اور لکھنے قابل ہوئے کو معاشرہ میں چلنے رہنے سہنے بولنے کھانے پینے اور جائے کہ ہر چیز کا ادب سکھایا، ہم کو معاشرے میں باعزت مقام دلوایا. جناب صدر، استاد بنیاد تو وہی تھے جو پوری امانت کو بوجھ اٹھاتا ہے مگر کسی کو نظر نہیں آتی. معاشرہ کا نمک ہے تو تھوڑے مقدر کے باوجود دوسرے ورڈ کو روشنی دیتا ہے. آخر میں اپنی تقریر ایک شعر سے ختم کرتی ہوں. اے میرے استاد کی شان، اے میرے استاد کی شان، تیری عظمت تیری رحمت کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بات کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، آج میری تقریر کا موضوع ہے اگر موبائل نہ ہوتا تو کیا ہوتا. موبائل فون ایک ایسا آلہ ہے جو 7 سمندر دور بیٹھے اپنے عزیز وقارب کی دل کی آواز انہی کے دلوں میں اتارتا ہے. صدر علی وقار کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا، کتنے رشتوں کو جوڑا، لیکن صدر علی وقار اسی آلے میں کتنے خاندانوں کے چراغوں کو گل کر دیا، اسی آلے میں کتنے رابطے کو ختم کر دیا. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں بہن بھائی بیٹی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے. اس آلے میں انسان کو کمرے میں بند ہونے پر مجبور ہی کر دیا. اگر موبائل فون نہ ہوتا تو آج یہ تمام رشتے ایک ساتھ بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہوتے، مگر موبائل نے شرافت اور تمیز کو پس پشت ڈال دیا. یہاں تک کہ اس کی گھنٹیاں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بھی سنائی دیتی ہے. صدر علی وقار، ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں، مگر افسوس کہ ہم وہاں پہنچنے سے پہلے موبائل نکال کر سلسلے بناتے نظر آتے ہیں. صدر علی وقار، اگر موبائل نہ ہوتا تو آج ہمارے نوجوان نسل جو آج بھی موبائل فون کا استعمال کر کے برباد ہو رہے ہیں، اگر موبائل نہ ہوتا تو آج اقبال سے شاہینوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی. جی ہاں، وہی شاہین ہے جنہیں ستارے پر کمندر ڈالنی تھی، مگر آج وہ ستارے پر کمندر ڈالنے کے بجائے کسی ستارے پر کمندر ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر موبائل نہ ہوتا تو ہمارے نوجوان نسل تیزی سے اس جانب نہ دوڑ رہے ہوتے جہاں مغربی ذرائع پہنچ چکے ہیں. ہم اندھی تقلید میں ہم اپنے اقتدار کو بھول چکے ہیں. انہیں میں سے کسی نے محمد بن قاسم جیسا کردار کرنا تھا، کسی نے خالد بن ولید جیسا شمشیر سنگ بننا تھا، کسی نے عمر فاروق جیسا منصف بننا تھا، کسی نے عثمان غنی جیسا شرم و حیا جیسا ٹیکر بننا تھا، کسی نے علامہ اقبال جیسا مفکر بننا تھا، مگر آج وہ موبائل میں قصہ بدان جیسا گانا سنتا ہوا نظر آتا ہے. اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے جہاں نوجوان نسل ٹک ٹاک سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اگر موبائل نہ ہوتا تو آج انہیں میں سے کوئی قطب الدین ایبک اور ٹیپو سلطان بنتا. جن نوجوانوں کو اچھا نصاب تعلیم دیا جاتا تھا انہیں آج موبائل پر ماڈل دیے جا رہے ہیں. اور اگر اس نسل نسلی کے دور میں ہم موبائل جیسی بلا کو ایک طرف رکھ کر اور اپنے رشتے داروں سے بات چیت کر کے دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ وقت کتنا خوبصورتی سے گزرتا ہے. ہے ہمت تو اٹھو آؤ سبھی بازار چلے، ہے ہمت تو اٹھو آؤ سبھی بازار چلے، خریدنا ہے موبائل تو اپنی قسمت آزما لے. وہ آ گیا اگر آئی فون لے کر، وہ آ گیا اگر آئی فون لے کر، تم بھی گلیکسی کے نام پہ اپنا سر لٹا دو. آپ کی سماعت کو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اسلام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. صدر علی وقار، ماں کے شاعری لفظ کو اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ ماں اہل زمین کے لیے رب کائنات کا بہترین تحفہ، ماں درد مندی کا لیاقت رسائے کیمیا، ماں نا امیدی کے اندھیروں میں چلنے والی بہترین چراغ، ماں کی ممتا جہاں میں احساسات کا لطف ترین تحفہ ہے.
सदे अनवार, माँ के कदमों से है जन्नत, माँ के बातों में हिलावत, माँ के अल्फाजों में सखावत, माँ के होठों में मोहब्बत, माँ के किरदार में क़ियादत, माँ की ममता में उल्फत और सबसे बढ़कर इंसान को मराज इंसानियत पर फारिज करने वाली शख्सियत भी माँ है। जनाबे वाला माँ महसूस होती है नजर के सामने जैसे कभी हो फूल की मानींद, नजर से दूर जाती है तो खुशबू बनकर आती है। माँ महसूस होती है जब बेजार हो जाऊं जमानी भर की उलझन से, अपनों की अदावत से, सूरज की तमाजे से, ऐसे में घटामन का जब वो आती है माँ महसूस होती है। आखिर हमें वसीला करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की खिदमत करने का तौफीक अता फरमाए, आमीन। तेरे दामन में सितारे से होंगे ए फलक, तेरे दामन में सितारे से होंगे ए फलक, मुझको मेरी माँ की भी ओढ़नी अच्छी लगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respected teachers and my dear friends, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born at Makkah in 571 AD. His father Abdul Muttalib. He was born asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam him of he was put under the care of Nurse Hazrat Halima. He was very kind and gentle in his boyhood and youth. He was very pure and quiet. People called Sadiq and Amin. He sallallahu alaihi wasallam married to Khadija at the age of 25 years. At the age of 40 years, Allah had blessed the perfect rule. He asked the earth to give us. Assalamu alaikum. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल का है नरम मगर सब खुद को दिखलाता है, दिल का है नरम मगर सब खुद को दिखलाता है, जमाने की ठोकर से लेकिन मुझे बचाता है। कदम उठाने तो क्या कदम जमाना भी सिखाता है, कदम उठाने तो क्या कदम जमाना भी सिखाता है, खुद के आगे जाता देख करके कोई तो मुस्कुराता है। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का मौजू है सुखन है बाप। जनाबी अली वकार बाप वो हस्ती है जो अपने अंदर पूरे कायनात से प्यार और मोहब्बत खुलूस और बर्दाश्त से होता लेते हुए ये वो रिश्ता है जो जिंदगी के नशीबों फराज से गुजर कर बगैर किसी शिकन के मजबूत से मजबूत कर होता चला जाता है। जनाबी सदर, दुनियावी रिश्ते में सबसे अहम रिश्ता माँ का तस्वुर किया जाता है, लेकिन बाप का रिश्ता भी अजीम और शान है। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ जन्म देती है और बाप सारी उम्र मेहनत और मजदूरी करके पालने की जिम्मेदारियां लेता है। जनाब अली वकार बाप एक ऐसी किताब है जिससे बहुत से तजुर्बात तहरीर होते हैं जो जिंदगी गुजारने में रहनुमाई करते हैं। बाप का हाथ काम करो तो इंसान दुनिया का ताकतवर इंसान है। बाप की दौलत नहीं उसका साया ही काफी होता है। बाप की मोहब्बत शख्स चट्टान से ज्यादा मजबूत और फूल से ज्यादा खुशबूदार होती है। दुनिया का खूबसूरत छत बाप है और जिंदगी का मजबूत सुकून भी बाप है जो जमाने भर की ठोकर खाकर अपने बच्चे की कामयाबी को यकीनी बनाता है। अजीज पर मुझे रखता है वो रूबू जान से, अजीज पर मुझे रखता है वो रूबू जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। जनाब सदर, दादी और दादे जो बच्चे की जिंदगी में आने वाले नशीबों फराज से शीशा खिलाई दीवार बनकर खड़ा रहता है। बाप औलाद की परवरिश के लिए अपनी खुशियों को फिर पर्दा डाल देता है, उनके ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी जरूरियात को नजरअंदाज कर देता है, अपने पसीने की एक एक बूंद अपने औलाद पर कुर्बान कर देता है। मुझको छांव में रखा खुद जलता है धूप में, मुझको छांव में रखा खुद जलता है धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। जनाब अली वकार बाप एक बिल्ला जज्बा का नाम है जो मोहब्बत में बेघर होने के साथ साथ खुलूस का अंतिम शाहकार होता है। उनके बगैर हमारे नहीं कोई पहचान है और ना ही कोई शनाख्त। यह अल्लाह की अनमोल नेमत है। बाप वो शख्स है जो बच्चे की पैदाइश सुनने पर उसकी जवानी तक के लिए
हाफिज बन के रहता है। बाप सूरज की मानंद होता है जो बज़ाहिर गर्म होता है, उसकी तपिश कामयाबी की दामन होती है, उसकी रोशनी जिंदगी में उजाला करती है, उसकी सच्ची कामयाबी मुसीबत में मददगार साबित होती है। तूने जो मुझे हाथ पकड़कर न चलाया होता, तूने जो मुझे हाथ पकड़कर न चलाया होता, मैं कभी न पेड़ बनता और न मेरा साया होता। मैं होता नहीं वो सब कुछ जो आज में हूँ, मैं होता नहीं वो सब कुछ जो आज में हूँ, मुझे मेरा तूने इतना न दिखाया होता। जनाब सादिक, हर बात की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे के लिए आज जिंदगी बुलंद करे, उसको तमाम सहूलियात फराहम करे जो किसी की जिंदगी की जरूरत है, और अपने बच्चे की माशरी और माशरती जिंदगी की बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। जनाब सादिक, माँ का हक सबसे ज्यादा है, लेकिन शान बाप से सबसे बड़ी है, क्योंकि औलाद के खातिर न बारिश देखता है, न धूप, न गर्मी और न सर्दी, और सावधान माहौल में अपने बच्चे के लिए कमाई निकल पड़ता है। बाप की शान यह है कि और बच्चे की परवरिश और उसकी ख्वाहिश को अपने ऊपर खर्च समझता है, फिर खर्च को उतारने के लिए गर्मी के लठेरों से टकराता है, लोगों के बाद चुप लगता लेता है, अपनी हिम्मत से ज्यादा बोझ उठाता है और अपना खून पसीना एक करके शाम को घर लौट आता है, अपनी मुस्कुराहट बच्चों को नाम करता है। जनाब अली वकार, बाप ज्यादा गरीबों से दिले वाला लगता है, लेकिन हकीकत में वो बहुत शफीक और मेहरबान होता है। हमें वो धरती का मशहूर होना चाहिए। जो लोग माँ बाप का इज्जत करते हैं वही रज़ा इलाही पाते हैं और दुनिया और आखिरत में उनकी कामयाबी मुकद्दर बनती है, जिनके लहरों में कामयाबी पहनाई होती है। या रब्बुल आलमीन, हर किसी के ऊपर दाग का साया सलामत रखना, आमीन। ए हवा सुन जरा सब कुछ मेरी बस उनसे है, ए हवा सुन जरा सब कुछ मेरी बस उनसे है, चार जानू दिए फिजा मुझ पे अता बस उनसे, उनकी दुआ मेरी शफाअत आज से अबद उनसे, उनकी दुआ मेरी शफाअत आज से अबद उनसे, साया फजल रहमत भरी खाली मटाबत उनसे। आज के समाज का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम अज़ातिज़ाए किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मुझे पर मुझे तकरीर करने का मौका मिला है वह ही बेटी। मनता रहता है दिल की जवान बेटी से, मनता रहता है दिल की जवान बेटी से, जमाना भर में बड़ी मेरी शान बेटी से। जरूरी नहीं बेटा से ही नाम रोशन हो, जरूरी नहीं बेटा से ही नाम रोशन हो, मेरे नबी के चुना खानदान बेटी से। जनाबे वाला, बेटी एक औरत के रूप में होती है। ये बेटी आलिमे इंसानियत की अलमबरदार होती है, वजूदे इंसानियत की बुनियाद होती है, तस्वीरें कायनात की निशान होती है और किसी मुआशरे की पहचान होती है। जनाबे वाला, बेटे जब दुनिया में आते हैं तो वालिदैन के लिए बारिज़ रहमत होती है, और जब बीवी की सूरत में होती है तो इताअत की वजह से जन्नतें फैलती है, और जब माँ के आला मकाम तक पहुँचती है तो जन्नत को उनके कदमों में दान दिया जाता है। ए औरत, तुम्हें इस्लाम है, बिलाशुबा तुम्हें मुआशरे की पहचान है। जनाबे वाला, बेटे की कदर कीमत के अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को बेटा अता करता है तो कहता है जा और अपना बाप का बाजू बन जा, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को बेटी अता करता है तो कहता है जा और मैं उसकी बाजू बनूंगा। जनाबे वाला, औरत हर रिश्ता में इज्जत और वक़ार की अलामत होती है, वफादारी और इज़्ज़त की पेशकश समझी जाती है। यही वो खूबसूरती है जिसकी मौजूदगी मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की किरण समझी जाती है। आसमान पर पौधों पर की बहार, मेहंदी, गुलाब और चमेली की महक है, और उस जैसे न जाने कितनी भी अस्तारे बेटी के जात से मजबूत है। धरती के ठहराव से लेकर समुद्रों के दरियाओं जैसे जज्बात को सीने में समाये, ये माजी हाल और मुस्तकबिल और घुटन के रास्तों पर मजबूत कदमों
سے روا دوا رہتی ہے. جناب والا ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں قوموں کی عزت بنتے ہیں. جناب والا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، جب آپ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، جب آپ اپنے بندے سے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، میں اسے ایک اور بیٹی عطا کرتا ہوں. پھر ان بیٹیوں کو اچھی پرورش کرنے پر انسان کو جنت کی بشارت دی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں باپ کی آنگن کی پھول ہے بیٹی، ماں کی آنچل کی خوشبو ہے بیٹی. ماں باپ کی آنگن کی پھول ہے بیٹی، ماں کی آنچل کی خوشبو ہے بیٹی. زندگی میں آنے والی ہر رنگ ہے بیٹی، کبھی رحمت تو کہیں چاہت ہے بیٹی، کبھی رحمت تو کہیں چاہت ہے بیٹی. ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہی ہو، ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی گھر میں اجالا لاتی ہیں. آپ کی سماعت کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. جناب والا، ایک کلمہ گو کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے نبی کریم ذات الہی ہر ریاض مطلوب محور میں ہے. یا زمین زمان، یا طرفین، یا مشرقین، یا مغربین، میرے آقا ذوالجلال کی ذات غرامی میں ہے. لاؤ کہاں سے لفظ تیری ثنا کروں، لاؤ کہاں سے لفظ تیری ثنا کروں، محسن کہوں، بشر کہوں، یا حبیب خدا کہوں. جناب والا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آوری ایمان الہی ہے. ایک ایمان والے کو جس طرح اللہ سے بہت محبت ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب سے بے پناہ محبت ہے. اربابی نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، اربابی نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا. تاریخ وہ ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، تاریخ وہ ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، سایہ نہ ملے گا. جناب والا، آپ رحمت اللہ علیہ تاریخ کے سب سے بڑے خیرات ان کے تشریف لائے. آپ کی حیات مبارکہ نے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ تاریخ بدل کے رکھ دی. آپ کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. جناب والا، خود رسول کے سیرت اور اخلاق ایک پوری کتاب کی معلوم ہے. آپ کی تعلیمات کا مطلب انسانوں کے دل ہے. آپ کی تعلیمات سے صحابہ کرام رسول سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑے طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا. آپ عظیم سپاسالار بھی تھے اور فاتح بھی، اور دنیا کو سنبھالنے والے بھی تھے اور آخرت کو بنانے والے بھی. خدا کی رحمت ہے اور جلوے محمد کے، خدا کی رحمت ہے اور جلوے محمد کے، جو قسمت ہے عزت میری دامن میں کیا کیا ہے. جناب والا، آپ محمد بھی، احمد بھی، رب کی وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی، یا پیغمبر والا ہی تھے کہ آپ کی جان دشمن آپ کی جانسار ساتھی بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے علی محمد رسالت جگمگانے لگا. یہ پیغمبر کی اخلاق کے اعلیٰ اخلاق حصے کے وہ فاتح بھی ٹھہرے اور مسلمان بھی. اس دنیا میں عظیم و شان ہستی ہے جسے زیادہ اللہ تعالی نے کسی اور کی تعریف نہیں کی. نگاہ عشق و مستی وہی وہی آخر، نگاہ عشق و مستی وہی وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. جناب والا، آپ عظیم رحمہ ہے جس کے چہرے کو وجہ کہا گیا، جس کے زلفوں کو لیل کہا گیا، جس کے سینے کو نشہ کہا گیا، جس کے تعریف میں رفعان عزت ذکر کہا گیا اور اس کے وجود کے رحمت العالمین کہا گیا. جناب والا، اس وقت کی تقاضا ہے، اس لفظ کی قلت ہے. اگر میں نبی کریم کی شان مبارک بیان کرنے لگوں تو یہ دن ختم ہو جائے
ختم ہو جائے گی تو نہروں کا پانی سوکھ جائے گا، لیکن میرے نبی کریم کا شان مبارک نہیں ہوگی۔ جناب علی وقار اپنی بکھرے ہوئے لفظوں کو سمیٹتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ اور بندوں کو اپنی خدا سے ملا کر طریقہ ہمیں زندگی کے سکھا کر، جتنے درمیان رنگوتوں کو ہٹا کر خدا کو انتظار کرانا نبی کا، غنی نبی کا، زمانہ نبی کا، سارے خدائی سلوانہ نبی کا، آپ کا سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصلي على نبي الكريم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لبوں سے ہلتی کبھی بددعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے والدین کے احترام۔ جناب والا، سب سے پہلے تنقید کا نام والدین ہے جن کے آغوش محبت ہے۔ انسان زندگی کی ابتدائی میں ہی ہدایت کرتا ہے۔ جناب والا، صرف اہل علم جانتے ہیں کہ بچے کی پرورش اور تربیت نہایت ہی مشکل آدمی کا کام ہے اور ماں یہ کام بڑے طور کرتی ہے۔ تبھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے کی پہلی رکھنا ماں کی گود ہے جہاں کے عظیم میں سب جنم لیتے ہیں۔ ساری زندگی میں ماں کی نام کرتی ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتی ہوں۔ جنہوں نے کی زندگی اولاد کا مثال جو ہے مائیں، ان کو سلام کرتی ہوں۔ جہاں دیکھتی ہوں ماں نے لکھا ہوا چنتی ہوں اس کا احترام کرتی ہوں۔ جناب والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بچے کو جس فطرت سے پیدا کرتی ہے یہی جو والدین کو اس لیے کیا بناتے ہیں۔ ماں باپ کی قدر منزلت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اولاد ان سے محبت سے محبوب ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اے لوگوں، تمہاری ماں کی خدمت جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزاد رکھی ہے، میں نے جنت نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے۔ جناب والا، ماں باپ جانبداری کا سبق سکھاتے ہیں، دنیا میں رہنے کی آداب سکھاتے ہیں۔ ماں کی دعا وقت کیا نصیب بھی بدل ہوتی ہے۔ امی جان، میں آپ کے لیے کچھ کہنا چاہوں گی۔ امی جان، اگر آج آپ یہاں نہیں ہوتی تو میں کچھ نہیں کر پاتی۔ آج میں یہاں کھڑی ہوں تو صرف آپ کی دعاؤں کی وجہ سے کھڑی ہوں۔ دعا جو ایسا نہ کرے تو نظریں اتارتی ہے، رومائن زبان والدہ مانتی ہے، پریشان دیتی ہوتی ہے دل سے لگا لیتی ہے، ملنگی لگتی ہے ماں اور گھر مٹا دیتی ہے۔ ماں نہ ہوتی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا رب سب کی ماں کو سلامت رکھنا، ورنہ ہماری یہ دعا کون کرے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج میری تقریر کا عنوان ہے ماں۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی، میں نے کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، ماں بولنے میں ایک لفظ، کہنے میں ایک رشتہ، لیکن وصیت اتنی کہ تمام محبتیں کم پڑ جاتی ہے۔ اس محبت کے آگے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تحفہ دیا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
माँ वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है, जब वो दुआ करती है तो आसमान तक को हिला देती है। एक दिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा वफात पा गई तो अल्लाह ने कहा, ए मूसा अपनी संभल कर बात करना, क्योंकि तेरे पीछे दुआ करने वाली अब तेरी माँ नहीं, जिसकी दुआ के बदले में तेरी गलतियां माफ कर देता था। किसी ने क्या खूब कहा है, ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं अदा नहीं कर सकता, जब तक मैं घर न जाऊं मेरी माँ सजदे में रहती है। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब कोई बेटा ये भी थी अपनी माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखता है तो उसे एक मकबूल हज का सवाब मिल जाता है। माँ की मोहब्बत बेमिसाल है, मुश्किल वक्त में सहारा और मुसीबत में हौसला देती है। इस तरह गुनाहों को धो देती है, इस तरह गुनाहों को धो देती है, माँ गुस्से में हो तो रो देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैं सारी मखलूक का रब हूँ, मैं रहमान हूँ और मैं तेरी सोच से भी ज्यादा मेहरबान हूँ और मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत जानते हो, कितनी सत्तर माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। दुश्मन भी उनके महबूब होते हैं। जिंदगी की धूप में माँ छाओं की तरह है, जिंदगी की धूप में माँ छाओं की तरह है। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हम एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों में जन्नत है, जिसके पैरों में जन्नत है, उसके सर का मुकाम क्या होगा। जिसके पास माँ होती है वो खुश होते हैं। मैं माँ को सलाम करती हूँ जो अपने बच्चों को बहुत मुशक्कत से पालती है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नफरत के जजीरों से मोहब्बत के हदों तक, नफरत के जजीरों से मोहब्बत के हदों तक, बस प्यार है, बस प्यार है, बस प्यार है मेरी माँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पस्ती से बुलंदी की तरफ प्रवास करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ प्रवास करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करती हूँ। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे तकरीर करने का मौका मिला है वो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है। मोमिना की जानवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत में से इंतखाब करना पड़े तो उन्हें जान देकर भी मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रखना है कि मोहम्मद से वफात में बहुत तेरे है, कि मोहम्मद से वफात में बहुत तेरे है, ये जहां अच्छी बात है कल तेरे है। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए, इससे बड़ा रिश्ता ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स जिस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसकी औलाद उसकी वालिदैन और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। एक दफा हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप मुझे हर चीज से ज्यादा महबूब और ख्वाहिश निशान की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा नहीं जो उस बात की जिस पर दास्ता सूरज में मेरी शान है, तो उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हारी शान से भी ज्यादा महबूब न हो जाऊं। तो है तुम्हारे किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अल्लाह की कसम, अब आप मुझे मेरी शान से भी ज्यादा महबूब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। हमारा है ईमान नबी की मोहब्बत, हमारा है ईमान नबी की मोहब्बत, सुबह नबी होता नबी की मोहब्बत। आज की समाअत के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم नाज़रीन, आज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने का मौका मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों को गवाह को सुना जाए। आज
हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 वर्ष पहले मक्का मदीना में पैदा हुए। नबी अव्वल की नामी तारीख थी, पीर का दूसरा और सुबह का शहर था। वाली हाजी का नाम अब्दुल्लाह था और वालिदा का नाम आमना। दादा साहब का नाम अब्दुल मुतल्लिब था। आपका खानदान रोशनी का लगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राजदूत का चला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। के कुछ दिनों पहले आपके वालिद साहब ने वफात कर दी थी। मक्का ने कहा था बीमारी फैल गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा हो गई सारी वर्षा बीमारी फैल गई। बरकत नाज़िल हुई। दादा साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मानो रखा और वालिदा ने फरमाया आमद। या दोनों नाम रहे थे और मेरे से नाम नहीं बताते थे। ऐसे पहले ये दिलम उनका ये तस्वीर था ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कोई नहीं था। और साहब ने यह बात बताकर बच्चे की फरमाया गौर करो तुझे इस लड़के की क्या प्रभुता है। एक लड़के का नाम खाली था। उसने खड़े होकर अर्ज किया हजरत इस लड़के की क्या प्रभुता है। यकीन बच्चे पर यकीन मानना चाहिए। इस समय का करना चाहिए। इसी को क्या मालूम है यह बात सच्ची चिंता का आदमी होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देख किस चाहत से लब दस्ता है सब तेरे लिए। देख किस चाहत से लब दस्ता है सब तेरे लिए। साथ ले जाना ये अपने अलविदा वाले साथियों के। अलविदा। सदर आली वकाल मुआजिज असातिज़ा मेहमानाने खुसूसी और मेरे प्यारे हम मकतब साथियों अस्सलामु अलैकुम। आज की ये शानदार तकरीब हमने अपने अरबी सोम के साथियों के एजाज के लिए सजाई है। चूँकि हमारे मदरसे में अरबी सोम तक ही तालीम दी जाती है, इसलिए आगे की तालीम हासिल करने के लिए आज हमारे साथी इस मदरसे से और हमसे जुदा हो रहे हैं। जिनके साथ हम पिछले 6 सालों से इकट्ठे पढ़ रहे थे, आज वो हमसे बिछड़ रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई। जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई। तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। सदर जी वकार ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले साल इसी तरह हम भी यहाँ से चले जाएंगे। तकरीबन इन 6 सालों में तलबा और तलबात की तरफ से अगर कोई तकलीफ पहुंची हो या कोई बात बुरी लगी हो तो हम आप सब से माफी चाहते हैं। और आखिर में मदरसा हाजा असातिज़ाए किराम और तमाम तलबा और तलबात की तरफ से हम आप सब के लिए ये ख्वाहिशात पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके मंजिलों को आसान फरमाए। अल्लाह ताला आपके हर मुश्किल को आसान फरमाए। आखिर में मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म कर रही हूँ। घड़ी ने अलविदा की है बिछड़ना लाज़मी ठहरा। घड़ी ने अलविदा की है बिछड़ना लाज़मी ठहरा। खुदाए दोस्ता को अब बदलना लाज़मी ठहरा। आप सबकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, आज दुनिया में जिद का दौर दौरा है। हर शख्स एक दूसरे के माल व असबाब को रद्द करने के चक्कर में है। वो सोचता है कि दूसरे का माल क्या कर अपनी जायदाद में इजाफा कर लूंगा। हालांकि ये नहीं सोचता है कि दूसरे का माल अपने माल में मिलाकर अपने आप को जन्नत की तफ्ती को मुस्तहिक बना रहा है। जनाब सदर, कितनी अफसोस की बात है कि इंसान की जिम्मेदार है। जिन चीजों को अपने फायदे का सौदा समझता है वो सरासर घाटे का सौदा है, मगर इसे समझ में नहीं आता। हुकूमत बनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किसी सामने हूँ, तुम लोग अपने झगड़े मेरे पास लेकर आते हो सकता है कि तुमने दूसरे की कोई मुकाबला अपनी बात को ज्यादा बना सोचकर पेश करने की मारी हो, लिहाजा भी उसको सच्चा समझ के उनके हक फैसला कर दी तो बस जिससे में फैसला कर दी तो उससे हरगिज़ मरे। क्यों कोई जहन्नम का टुकड़ा
جناب یوقال جن میں شادی یا دوسرے کی جائیداد تمہارے بھائی تھے اور سب کرنا حقوق العباد میں سے حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے گا مگر بندوں کا حق بندی معاف پورے تو کرے اللہ معاف نہیں کرے گا. آج مصیبت اور چنگل خوری میں لگے رہتے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ اگر وہاں مسلمانوں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اگر وہاں انصاف نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بارش کی زمین گھومن دے دی ہوگی وہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا سب پہنا دیا جائے گا. وہ حکم صاحبان ہمیں ان بارش سے ڈرنا چاہیے اور ظلم و زیادتی اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنے سے باز آنا چاہیے ورنہ ہماری زندگی کے ہمارے غارت ہو جائیں گے. قیامت کے دن انہیں امان کا انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچے گا. اس دن افسوس سے ہاتھ ملیں گے مگر اس دن کا ہاتھ ملنا کام نہ آئے گا. وہ غیرتے و صبرے و ایمان ہے کہاں وہ غیرتے و صبرے و ایمان ہے کہاں اس کے عمل کے دن و ایمان ہے کہاں. ایک دن بچاؤ ہوا ہے مسلم میں فاصلہ حال ایک دن بچاؤ ہوا ہے مسلم میں فاصلہ حال. مجھے ذرا کوئی مسلمان ہی کہا. آپ کے سماج کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سے جان رہے ہیں کہ آج اختتام پر بھی ہے. آج ہم آدمی سے مشر کے جا رہے ہیں اصل مشر کے جا رہے ہیں. جب مسجدہ ہوتی جدائی محسوس کرواتی ہے وہ تکلیف دیتا ہے کسی کو الوداع کہنا وہ تکلیف دیتا ہے کسی کو الوداع کہنا. دکھائی کچھ نہیں دیتا سنائی کچھ نہیں دیتا فقط کچھ کرتے لمحے چڑھ جائے فقط کچھ کرتے لمحے چڑھ جائے کہ جس کے بعد کسی سے دعائیں بھی نکلتی ہے. وہ تکلیف دیتا ہے کسی کو الوداع کہنا. ہم کا دعا کر اور امید ہے کہ ہمارے نظام ہونے والے تمام دوست جہاں آج پھانسی میں جائیں گے. استادوں کا امانت صداقت شرافت محنت کی دیے گئے دستوں کرے اپنے اختیار کرنا مشق کریں گے اپنے والدین استاد نسل کرنا مشق کریں گے. استاد کرے عملی میدان میں اپنے استادوں کا نام مشق کریں گے. نظام ہونے والے مجھے ساتھیوں ایران تعلیم جمہوری اشیاء سے کمی دیتے معاف کرے. آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی مجھے جاؤں گی کہ یادوں کا سلسلہ رکھنا مجھے کتنی بھی آج کتنی بھی آج بس اپنے پاس لتا کو دیا رکھنا. خدا کرے کہ بلندی کو شریف کا مقام خدا کرے کہ بلندی کو شریف کا مقام سب کے واسطے بس ایسی جگہ رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی جمع والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الذین یرثون عبادی الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب سر میں ہمارے طاعت میں سرسبز شجر امید کا تھا جب سر میں ہمارے طاعت میں سرسبز شجر امید کا تھا جب سر پر ایک وطن نے بھی اس پیر میں پلہ چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے پوری آثار نشان تک قائم ہے. اللہ کی راہ اب بھی ہے پوری آثار نشان تک قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اطراف سے چلنا چھوڑ دیا. ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یہ کوئی تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کیا تو صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی بلند ہو گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے. جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسلطی اقتدار پر متمکن ہو گئے. جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدھو کہا کرتے تھے ان کے پہلی روا اتنا تیزی سے بڑھا کے وہ ربع مفہوم پر ان کا تہذیب و تمدن کا
बिछने लगा। जो तालीम और तहजीब में पिछले सफों में थे वो इमाम बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कुरान अपनी जगह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर बस हस्ती में औरत न होती, अगर बस हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती। सितारों के दिलकश फसाने न हो तो, सितारों के दिलकश फसाने न हो तो, बगावत नाज़िक हकीकत न होती। जनाब सदर मोहतरम, असातिज़ कराम, और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे इस महफिल में जिस मौजूद पर लोग शायद का मौका मिला है उसका उन्वान है ख्वातीन और माशरा। सदर अहलकार ख्वातीन और माशरे में अगर इज्जत और बताओ मुस्तहिक है। उनके हुकूक की पैमाई में काफी खूब लग रहा है। जनाब ख्वातीन को